الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Allah adamaha wa ja'alana min salihi ahliha sufufakum baina tasfiyat as-sufuf tamam as-salat mari dapatkan dan luruskan shaf sholli faradullah sholli faradullah dan ibadah Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah wajiyah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. رب أنت مولانا يا معبود. سبحان الله 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 بحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
وسبيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبو لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزرة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام بلغنا وارزقنا ويسر لنا مع أزواجنا وأولادنا وجماعاتنا زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام اللهم اختم آجالنا بحسن الخاتمة ولا تختم آجالنا بسوء الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله 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 عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله وسلم صلى الله محمد
وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mantap, mantap. Borongan ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih melanjutkan kajian surat As-Saffat. Surat As-Saffat, surat ke-37, juz 23. Pagi ini ayat 100 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Doa Nabi Ibrahim kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, habli, anugerahkanlah kepadaku anak minas sholihin, anak yang soleh, termasuk orang-orang yang soleh. Fabasyarnahu bi
Basyarna, kami Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bigulamin halim, dengan dikaruniai anak yang halim, sangat lemah lembut, sangat penyabar, yaitu Ismail. Jadi Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Lama menikah belum dikaruniai keturunan. Terus istrinya Siti Sarah menyarankan, mengusulkan supaya Ibrahim menikah dengan pembantu mereka, namanya Siti Hajar. Nah, lalu Allah mengaruniakan anak dari Siti Hajar, Ismail namanya. Dan betapa sedihnya Siti Sarah karena saran dia untuk menikah, terus Allah kasih keturunan. Lalu Allah maha murah, Siti Hajar dan Ismail oleh Allah diperintahkan Ibrahim membawanya ke biwadin ghairi zar'in, ke suatu lembah yang tidak ada tanaman sama sekali, yaitu yang terus menjadi kota Mekah. Jadi dari Palestina berjalan menuju ke tadi lembah yang tidak ada tanaman tadi di Mekah. Kemudian Allah memerintahkan Ibrahim untuk kembali ke Palestina, meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di Mekah. Lalu Siti Hajar bertanya kepada suaminya, "Kak Ibrahim, ini apakah perintah Allah?" "Ya, perintah Allah." Lalu Siti Hajar yakin kalau itu bukan perintah Allah, pasti nanti dilindungi, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ismail menangis kehausan. Lalu ibu Siti Hajar melihat di sebelah ini bukit Marwah, di bukit Marwah seperti ada air. Ternyata dia lari ke sana, ternyata itu fata morgana, tidak ada air. Balik lagi dari Marwah, terlihat bukit Sofa, kayaknya ada air di sana. Balik lagi. Nah, itulah jadi ibadah sa'i. Sa'i itu berusaha, berikhtiar, lari-lari dari Sofa ke Marwah sampai 7 kali, diabadikan dalam ibadah haji. Allah malah memberi pertolongan, keluarlah air Zam-Zam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni albahu faqdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sholihin. Ini ayat yang sangat populer ketika Idul Adha. Ayat 102 setiap Idul Adha dikaji oleh para khatib. Falamma maka tatkala, maka ketika balagha telah sampai usia Ismail, ma'ahu bersama Ibrahim, sampai apa? Sampai as-sa'ya, bisa berusaha, bisa melakukan sesuatu. Mungkin umur 7 atau 8 tahun. Qala, berkata Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, ini sungguh aku bermimpi. Ini melihat dalam mimpi. Mimpinya itu dalam kajian ahli tafsir 3 kali berturut-turut. Malam ini mimpi, besok mimpi lagi, hari
pikirkanlah, analisislah oleh Ismail. Maka bagaimana pendapat? Nah ini bentuk dari anak yang sangat sabar Ismail tadi, di Gulamin Halim ayat 101 tadi. Bentuknya adalah 102 ini. Qala, berkata Ismail menjawab pertanyaan ayahnya tadi. Ya abati, wahai ayahku, if'al, lakukanlah, kerjakanlah apa tukman yang diperintahkan oleh Allah kepada satajiduni, seakan tajidu kau mendapati di diriku insyaallah dengan izin Allah minas sabirin, termasuk orang yang sabar. Nah, sabar di sini artinya sabar dalam ketaatan kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, Nabi Ibrahim ini dalam kajian ajaran Islam termasuk satu orang dari 5 rasul yang istimewa. 5 rasul istimewa itu disebut ulul azmi. Ulu itu yang punya, azmi itu artinya kemauan yang sangat kuat untuk mentaati Allah. Apa saja perintah Allah, sami'na wa ata'na. Jadi 5 rasul itu 1 Nuh, 2 Ibrahim, 3 Musa, 4 Isa, 5 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masya Allah. Hari ini hari penuh berkah. Jadi 5 rasul ini luar biasa sekali, disingkat Limim. Limim Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Jadi di antara rasul, walaupun Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu raja di raja, penguasa yang sangat hebat, tetapi Nabi Daud dan Sulaiman tidak termasuk Limim. Nah, jadi Ibrahim ini luar biasa sekali, ulul azmi, rasul yang punya kemauan yang sangat kuat untuk selalu mentaati Allah. Apa saja perintah Allah, sami'na wa ata'na. Nah, jadi dialog Ibrahim dan Ismail ini diabadikan dalam Al-Quran. Falamma ma'atat kala, maka ketika balagho Ismail telah sampai as-sa'ya, usia bisa berusaha, ma'ahu bersama Ibrahim. Qala, berkata Ibrahim kepada anaknya Ismail, ya bunayya, wahai anakku, ini sungguh aku ara fil manam, aku bermimpi dalam tidurku, anni adbahu, bahwa aku ini menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah, timbang-timbanglah, madza tara, bagaimana pendapat. Qala, berkata Ibrahim, berkata Ismail, ya abati fa'al, wahai ayahku, lakukanlah, kerjakanlah, ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah. Satajiduni, engkau akan mendapati aku, insyaallah dengan izin Allah, minas sabirin, termasuk orang yang sabar mentaati perintah Allah. Falamma, maka tatkala, maka ketika aslama, keduanya sudah berserah diri. Jadi Islam, aslama, yuslimu, islaman, artinya berserah diri, tunduk patuh taat kepada Allah. Batallahu, dan dia Ibrahim telah membaringkan Ismail lil jabin, pada pelipisnya, sudah ditidurkan, siap disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim, wa nadainahu, wa nada memanggil, kami panggil dia Ibrahim, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh qad sungguh saddaqta, kau telah membenarkan ar-ru'ya, mimpimu itu. Inna kadzalika, inna sungguh kami Allah, kadzalika demikian,
najzil muhsinin, memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini ujian mimpi menyembelih Ismail ini lah benar-benar dua. Dia itu al-bala'ul mubin, ujian yang nyata. Jadi Ibrahim diuji dengan mengorbankan sesuatu yang dia sangat cintai. Korban di sini korban bahasa Arab, bukan korban bahasa Indonesia. Kalau korban bahasa ini korban kejahatan, korban penipuan, korban penjamretan. Tapi korban bahasa ini dari kata-kata korban. Korban artinya dekat. Jadi korban dalam bahasa Arab artinya pendekatan. Pendekatan kepada Allah dengan cara mentaati Allah. Jadi bahasa Indonesia mengambil kata korib menjadi karib, kawan karib, sahabat karib, sahabat dekat, kerabat, ya kerabat kedekatan. Dia ada kedekatan. Jadi kata akar katanya 3 huruf itu kof, roh, ba, koruba. Artinya dekat. Jadi ini ujian yang sangat mubin, nyata, yang sangat terang. Inna sungguh hadza, ini perintah menyembelih Ismail, inilah benar-benar huwa, dia itu, perintah menyembelih Ismail itu al-bala'ul mubin, ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, lalu kami Allah mengganti menebus anak itu bidzibhin 'adzim, dengan sembelihan yang besar, kambing bebas yang sangat besar. Nah ini lalu ayat ini diulang lagi persis seperti ketika Nuh di ayat 78, wa tarakna alaihi fil akhirin. Ini ulang lagi Allah berfirman, wa tarakna alaihi fil akhirin. Ketika ayat 78 tentang Nuh, wa tarakna, kami abadikan, alaihi, ujian untuk Nuh, fil akhirin, di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jadi Ibrahim juga sama. Wa tarakna, dan kami Allah mengabadikan, alaihi, ujian untuk Ibrahim, fil akhirin, untuk orang-orang yang datang kemudian. Jadi diabadikan oleh Allah dalam kita salat at-tahiyat akhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mau pakai sayyidina juga persilakan untuk menghormati Rasul dan Rasul Muhammad dan Ibrahim. Ini ada tiga pendapat. Yang pertama seperti yang diajarkan Rasul persis, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pendapat kedua pakai sayyidina untuk menghormati. Pendapat ketiga di dalam sholat tidak pakai sayyidina, tapi kalau di luar sholat pakai sayyidina. Mau ikut yang mana silakan, karena yang Bapak Ibu yakini. Jadi inilah perwujudan dari wa tarakna alaihi fil akhir, kami abadikan pujian untuk Ibrahim bagi kalangan orang-orang yang datang belakangan sesudah Ibrahim. Salamun ala Ibrahim, keselamatan atas Ibrahim. Tapi kadzalika, demikianlah najzil muhsinin, kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini sama dengan ayat 80. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh kami Allah kadzalika, demikian itulah najzil muhsinin, memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Innahu min ibadina al-mu'minin. Innahu, sungguh dia Ibrahim, min, termasuk ibadina al-mu'minin, hamba-hamba kami, satu di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian
nanti kita bahas di kajian berikutnya. Jadi anak pertama Ibu Ismail dari Siti Hajar, nanti kemudian diberi anak yang kedua melalui Siti Sarah, nanti namanya Ishak, dan seluruh rasul-rasul sampai Nabi Isa itu dari jalur Ishak semua. Tetapi terakhir Rasulullah Muhammad SAW dari Ismail. Nah, itulah menunjukkan sejarah. Saya kira sampai di sini dulu, sambil menikmati hidangan yang sudah datang. Silakan, Prof. Edi Mazarek, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik Ibrahim, kalau menurut informasi yang saya dapat, berumur sekitar 86 tahun sewaktu mendapat anak Ismail, 86 tahun. yang kemudian menyusul Ishak. Sedangkan Siti Hajar itu masih muda, sekitar 30 tahun. Jadi masih muda. Dan menurut informasi yang saya dapat, Siti Hajar ini bukan pembantu. Nah, ini memang ada beberapa tafsiran katakan pembantu. Ini kayaknya untuk menurunkan derajat keturunan Ismail. Ini berasal dari Israel ya. Jadi mereka lebih mengagungkan keturunan dari Siti Sorah, yaitu Dari Bani Israel. ya Yakub, dia baru 12 anak Bani Israel. Ada informasi itu hadiah dari raja dari Afrika pada Nabi Ibrahim. Jadi memang wanita yang cantik. Apakah memang sehari-harinya memang mengabdi kepada Ibrahim, pada Siti Sarah? Wallahu a'lam. Cuma yang saya sorot di sini umur Siti Sarah. Waktu itu diperkirakan sudah berumur 76 tahun. Yang menurut biologis sudah post menopausal. Tidak akan mungkin hamil lagi. Tapi kalau Allah berkehendak, kun. Nah, ini membuka wawasan bagi dunia kedokteran. Bagaimana untuk melakukan peremajaan daripada organ-organ. Sehingga sekarang itu ini lagi current stem cell. Jadi sel punca itu berasal dari darah tali pusat. Nah, itu nanti diambil dan direkayasa genetik dalam bentuk suntikan, disuntikan. Itu bisa saja orang-orang yang tadinya sudah mengalami penuaan sendi-sendinya itu disuntik, sehingga nanti tumbuh lagi sel-sel di sendinya. Nah, itu termasuklah Presiden kita Prabowo Subianto, waktu beliau mau kampanye dulu kan kaki beliau tuh sulit berjalan, sekarang kok lancar sekali. Dan juga Alex Nurdin pernah juga itu disuntik. Dan kita juga sudah mengembangkan peneliti juga di Rumah Sakit Muhammad Husin, Kelas Kedokteran Musri itu di subbagian penyakit dalam, subbagian rheumatologi, bersama dengan Prof. Radiati itu mengembangkan terapi stem cell untuk peremajaan. Nah, efek samping daripada disuntik itu untuk nyeri sendi tadinya indikasinya, tapi bagi ibu-ibu yang disuntik itu mukanya glowing. Istilahnya sekarang ya, glowing lagi, sehingga banyak yang datang minta disuntik itu untuk supaya glowing lagi. Nah, kemudian sebagian juga ada juga yang main lagi. Padahal tadinya sudah menopause. Nah, ini jadi apa namanya perkembangan daripada ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat, jadi kalau ini Al-Quran ini banyak memberi inspirasi. Dan itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Edi Mazarek, luar biasa sekali. Makin banyak informasi yang kita dapatkan, makin bagus untuk
Hajar. Siapakah Siti Hajar? Kalau informasi dari Bani Israel yaitu garis keturunan Ishak mengatakan dia itu membantu untuk merendahkan posisi Siti Hajar bisa jadi. Jadi makin banyak informasi makin bagus untuk dianalisis mana yang lebih logis. Lalu yang kedua tadi tentang usia manusia yang sudah sangat tua, tapi Allah masih bisa mengaruniakan keturunan. Masya Allah. Jadi, kalau Allah menghendaki, ujung-ujungnya adalah kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, maka akan bisa terwujud dengan kekuasaan Allah. Ibrahim ini luar biasa sekali. Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi-nabi. Melalui jalur Ishak tadi, seluruh rasul-rasul itu keturunan jalur Ishak. Ishak nanti melahirkan Yakub. Yakub melahirkan 12 anak, salah satunya Yusuf. Terus nanti terus ke bawah sampai ada Musa. Terus ke bawah sampai Isa. Lalu yang terakhir Rasulullah Muhammad SAW itu dari jalur Islam. Jadi kisahnya Siti Hajar tadi dibawa oleh Ibrahim atas perintah Allah ke lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. Wadid, satu lembah, Wairi Zar'in yang tidak ada tanaman sama sekali, yaitu di Mekah. Nah, kota Mekah dan Madinah itu dikenal sebagai dua kota suci, Haramain. Haram di situ bukan artinya tidak boleh. Kalau dalam hukum ada haram, ada halal. Nah, tapi haram di sini artinya dihormati. Dua kota yang dihormati, dua kota suci itu Makkah dan Madinah. Itu memang luar biasa sekali Bapak-bapak. Kotanya secara lahir Makkah itu diwarnai oleh batu-batu dan pasir. Tapi secara rohani itu kota yang luar biasa sekali. Jadi kalau Bu Aisyah Dahlan, dokter yang ahli tentang kota itu mengatakan kaum muslimin seluruh dunia itu ketika sholat menghadapkan ke Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sebagai sentral dari semua hasrat manusia. Manusia itu ada auranya. Maka kalau berdoa di dekat Ka'bah itu mustajab sekali. Karena semua orang Islam seluruh dunia mengarahkan aura dirinya itu ke Ka'bah. Jadi kalau di kota-kota suci tadi Mekah Madinah supaya selalu berpikiran yang baik-baik. Kalau nanti berpikiran yang enggak baik terwujud, masya Allah. Bisa ada seorang somasi mengatakan bahwa wah di sini kok banyak lalat. Maka lalu betul yang dipikirkan itu dimanapun dia berada akan ketemu banyak alat terus menghubungi sampai dia istighfar menerima takdir Allah. Kalau yang mengatakan di sini banyak sampah, sudah dimanapun dia ketemu sampah. Tapi kalau di situ berpikir yang bagus-bagus, nanti bagus-bagus. Inilah yang sering diceritakan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Kok di sana berpikiran yang bagus-bagus, nanti yang ketemu yang bagus-bagus. Luar biasa sekali. Nah itulah diabadikan oleh Allah peristiwa Ibrahim ini dengan sa'inya tadi, dengan tawafnya dari Ka'bah itu yang dibaca adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, tiada sesembahan kecuali Allah. Wallahu akbar, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, semuanya kecil. Wala haula wala quwwata illa billahil
berikutnya kita mohon Pak Haji Danarto bisa menyumbangkan sesuatu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian surat Shaffat. Di sini surat As-Shaffat ayat 99 ya. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Jadi ini ceritanya Nabi Ibrahim inni dzahibun itu pergi kemana ini? Di sini dijelaskan pergi ke Palestina. Ila rabbi sayahdin. Nah, Nabi Ibrahim ini berangkat ke Palestina untuk beribadah. Pada zaman sebelum Nabi Muhammad itu ibadahnya tempatnya tertentu. Ya, kalau zamannya nabi-nabi seperti Nabi Ibrahim itu di Baitul Maqdis di sana. Tetapi pada saat Nabi Muhammad diutus, ya, bumi ini bisa dipakai untuk ibadah di mana saja. Ini alhamdulillah rahmat yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Kemudian dijelaskan selanjutnya, Rabbi habli minas sholihin. Ya, kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya, minta diberikan anak yang soleh. Kemudian diberi kabar gembira ini, wabasyarnahu bi ghulamin halim. Kemudian Allah memberitakan bahwa akan lahir anak dari Nabi Ibrahim. Nah ini dilanjutkan dengan kisah-kisah bahwa Nabi Ibrahim akan mimpi menyembelih anaknya. Nah, kalau ditanya ini siapa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim di dalam mimpi itu? Nah, untuk orang-orang yang di Indonesia ini, kita semua, kita mendapat informasi bahwa yang akan disembelih itu adalah Nabi Ismail, anaknya, ya Nabi Ismail. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ishak. Buktinya ini, ya, kejadian bermimpinya itu adalah di Palestina, bukan di Mekah. Tetapi di Indonesia ini sudah masyhur pendapat bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Ini adalah perbedaan pendapat antar ulama. Ya. Kemudian dilanjutkan cerita ini di sini di surat 112, wa basyarnahu bi Ishaq. Yang lahir itu adalah Nabi Ishaq yang dilahirkan. Nah, ini pendapat yang mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ishaq, bukan Ismail. Tapi lagi-lagi ini adalah perbedaan pendapat. Ya. Kemudian ada suatu potongan surat dari Nabi Yakub. Dia menyebut nih, min Yakub Israel Nabi Allah Ibni Ishak Zabihillah. Nah, disebutkan bahwa Nabi Ishak itu adalah yang disembelih. Ya. Tetapi pendapat yang mengatakan bahwa Ismail itu yang disembelih. Nah, ini ada hadis yang mengatakan bahwa Rasul menyebut dirinya Ana Ibnu Zabihain. Rasul menyebut bahwa aku adalah anak daripada dua orang yang disembelih. Siapa itu? Bapaknya sendiri, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib, dan Nabi Ismail yang disembelih. Ini adalah pendapat yang diambil oleh orang-orang di Indonesia ini. Ya. Jadi ini kalau seandainya nanti terjadi kita mendengar ada perbedaan pendapat, itu wajar-wajar saja. Siapa yang disembelih? Ya silakan. Itu bukan perkara yang prinsip. Ya. Kemudian tadi Pak Profesor Didi menyebutkan bahwa Siti Hajar itu hamba saya. Nah, sebutan hamba ini yang kadang-kadang bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, Abdun itu diterjemahkan hamba. Nah, ini jadi masalah itu terjemahan. Ya. Kalau dalam sejarahnya Siti Hajar itu memang adalah hadiah dari seorang raja, tetapi untuk menjadi pelayan seorang raja itu melalui seleksi yang cukup ketat. Ibaratnya kita ini adalah pembantu presiden. Ketika disebut pembantu presidennya, ya pembantu itu disebut
seolah-olah pembantu seperti IRT. Nah, yang jadi masalah di situ. Padahal pembantunya itu menteri itu pembantu juga itu, menteri itu asli atau asmen atau asisten pribadinya, asprinya itu pembantu juga. Nah, tentunya Siti Hajar ini melalui seleksi yang cukup ketat. Yang dipilih itu apa? Yang cantik, yang putih, yang menarik, ya, untuk diterima menjadi pembantu raja. Ya. Jadi yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu wanita cantik itu. Tapi ini nggak terkenal. Yang terkenal itu Siti Sarah. Ya. Sehingga Sarah ini, nama Sarah ini nama yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian kita tuh seolah anti memberi nama anak itu Sarah. Itu agak-agak anti. Padahal Sarah itu ya cantik juga. Siti Hajar itu ya cantik juga, dua-duanya cantik semuanya, dua-duanya ini. Ya. Karena istri Nabi itu ya disebutkan adalah memang yang cantik-cantik. Ya. Jadi saya hanya menyebutkan di sini bahwa ada dua pendapat yang mengatakan siapa yang disembelih ya boleh Nabi Ismail ataupun Nabi Ishak. Tetapi di dalam kitab tafsir Jalalain itu memang menyebutkan bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Dan kejadian disembelih itu adalah di Mina itu, di Mekah itu terjadinya. Nah, jadi ini memang soal tafsir ini masing-masing ulama mempunyai pendapat-pendapatnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Haji Kantor, informasinya luar biasa. Memang persoalan bahasa itu kadang-kadang bahasa Indonesia ini mengambil kata Arab yang sudah berubah makna. Ya, berubah makna. Memang tadi seperti tadi Siti Hajar dikatakan Buddha dari penerjemahan kata bahasa hari-hari. Jadi memang kadang-kadang itu ngambil kata dari bahasa asing tapi lalu sudah berubah makna. Seperti kata fuduk itu kalau di Mekah Madrasah itu hotel tingkat 8, fuduknya bagus. Diambil oleh bahasa Indonesia menjadi pondok bangunan di tengah sawah untuk mengusir burung-burung itu. Di pondok, tidur di pondok di tengah sawah. Terus ada pondok pesantren. Nah, pondok pesantren lumayan kan. Nanti dari pondok-pondok itu rumah-rumah kecil di dekat Pak Kiai untuk para santri-santri. Jadi pondok pesantren. Nah, jadi kembali ke Siti Hajar tadi, itu sebetulnya kalau punya pemahamannya itu sampai saya seperti PRT pembantu rumah tangga, memang kurang pas. Kurang pas karena kalau asisten pribadi itu orang yang sudah diseleksi sangat hebat. Idul Fitri kali ini, sholat Idul Fitri di masjid lapangan Muhammadiyah Lembang, itu khatibnya itu namanya Arif. Pak Arif itu ditulis staf ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Menteri Pendidikan Dasar itu Profesor Abdul Mukti. Nah itu orang tuanya Arif ini kami kenal karena dia tinggalnya itu Pak Muiz namanya, dosen fakultas pensiunan fakultas pendidikan dan FKIP Unsri. Pak Muiz di Jalan Karmapala. Istri Pak Muiz itu dulu teman kuliah bude kami. Jadi ayunya istri saya itu namanya Rosidah. Rosidah itu anak Kiai Zarkasi Kotor yang dikuliahkan di IKIP Negeri Jogja. Nah, Bu Muiz itu namanya Bu Heni Muiz itu kawan ya, tiap lebaran begini kami silaturahmi ke sana. Nah, Arif itu ditulis staf ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami temui Arif itu ternyata dia jelaskan bahwa staf ahli menteri itu maksimal 5 orang. Nah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini mengambil 5, diambil semua staf ahli. Staf khusus ya, 5 orang staf khusus. Terus ada lagi staf ahli. Staf ahli ini 3 orang maksimal. Kalau staf khusus ini yang menentukan menteri, itu melekat dengan menteri. Mau siapapun yang diambil menjadi staf ahli
staf khusus itu 5 orang, mau ngambil siapapun terserah, itu melekat dengan menteri. Itu yang usulkan menteri, tapi SK-nya dari presiden. Kemudian kalau staf ahli itu langsung yang menentukan presiden. Nah, jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini untuk menjelaskan tentang pembantu tadi itu, Pak. Jadi kalau Menteri Pendidikan dan Dasar dan Menengah ini staf khususnya 5 orang. Kalau Arif ini tentang sekolah unggulan dan proses belajar mengajar, jadi pembelajaran itu bidang dia. Nanti kalau staf ahli itu salah satu staf ahli Menteri Pendidikan Dasar Menengah ini Profesor Bianto. Ini kakak kelas saya waktu S2 di Medan. Jadi di Medan dulu kami sekolah di Medan, ada kakak kelas saya namanya Bianto, dosen dari UIN Surabaya. Sekarang saya jadi profesor. Nah itu lalu diusulkan oleh Menteri Pendidikan Dasar Menengah, diusulkan oleh Presiden, dikasih SK Presiden. Nah seleksi untuk staf khusus itu ternyata 2 pekan, 2 minggu. Namanya diusulkan presiden, 2 minggu kemudian baru turun SK-nya. Jadi mesti dicari dulu siapa dia, riwayat hidupnya, aktivitasnya, pengalamannya, diseleksi semua. Nah, jadi menjadi asisten pribadi menteri itu melalui seleksi yang ketat. Nah, seperti tadi. Jadi kalau Siti Hajar dikatakan apa tadi, hamba saya, itu mungkin kurang pas. Oh, itu mesti sudah diseleksi, dan ini orang nggak sembarangan ini Siti Hajar, mesti orang hebat. Maka lalu dia dikirimkan mungkin tadi oleh seorang raja sebagai hadiah itu ya kepada yang lain. Jadi tentu Siti Hajar ini orang yang hebat, orang yang terseleksi, bukan sembarangan orang. Jadi saya ternyata siapa menteri itu juga seleksinya mesti sudah diseleksi segala aspek, segala pertimbangan. Kemudian staf khusus juga diseleksi dengan segala pertimbangan. Staf ahli semua lebih-lebih lagi. Itu tadi bahasa itu sering ngambil kata asing, tapi lalu sudah berubah makna. Maka harus dilacak lagi ke arti asalnya tadi, seperti korban tadi. Jadi korban ini, ibadah korban ini bukan ibadah korban kejahatan, bukan ibadah korban penjabatan, bukan, tapi pendekatan kepada sepertinya Pak Joko bisa menyampaikan sesuatu untuk kita, atau Pak Ambali? Ya. Jadi kalau korban itu jadi U, ya U, korban. Kalau korban jadi O, mungkin yang O jadi yang korban kejahatan ya. Tapi kali ini nah, kurban ibadah menyembelih hewan kurban. Jadi kalau nulis ibadah kurban harus pakai U, Pak. Korban yang kurban dan U. Nah, kalau U ini pendekatan. U, jadi ibadah kurban bukan ibadah pakai U, harus pakai U. Nah, terima kasih Pak Simon. Kalau U betul, itu pendekatan. Tapi kalau korban pakai U, korban kejahatan. Jadi nah, antara U dan O. Jadi kalau nulis ibadah kurban harus pakai U, Pak. Korban. Nah, betul Pak. Kalau U itu ibadah kurban. Dikata korban ya kurban. Akroba mendekati. Akroba yang ribu. Ya, akroba nanti juga U lagi kurban.
semuanya dan masuk sana. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Pak Ustadz semuanya, saya itu agak tertarik dengan perjalanan Nabi Ibrahim ini menyebarkan dakwahnya. Kalau saya baca-baca sih kan kalau dulu bukan bahasanya Islam ya, tapi tauhid, agama tauhid kalau nggak salah. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim ini membuat perjalanan atau melakukan perjalanan pada saat dengan Ismail kan sampai ke Mekah itu Pak. Kan Mekah itu ya. Kalau nggak salah ini saya lihat perjalanannya jaraknya sampai 1.400 km sampai 1.500 dengan perjalanan pakai onta. Itu mungkin sampai 14 hari sampai 15 hari. Berarti kan maksud saya itu berapa jauh perjalanan dia menyebarkan agama Islam. Termasuk Ishak, ke Nabi Ishak. Ini kan Nabi Israel Pak ya. Kalau ke Ishak kan dia ke Kanaan atau ke Palestina sekarang ini. Itu kan jaraknya juga 700 sampai 800 km. Berapa hebatnya memang Nabi Ibrahim ini diberikan rahmat oleh Allah, ketahanan fisiknya, padahal kan usia-usianya juga sudah jauh sekali. Dan saya lihat dari keturunan beliau ini, ya, itu yang dari Ishak ini kan muncul di bawahnya ada Yakub, Yusuf, Harun, itu kan memang pergerakannya antara Kanaan, Palestina ke Mesir. Kalian pernah Mesir kan, putarnya di situ. Itu jaraknya juga nggak dikit Pak, 700 sampai 800 kilo. Saya lihat di sini, saya baca nih. Karena saya agak tertarik itu dengan perjalanan Nabi Yusuf. Dari cerita Nabi Yusuf ini Pak, memang dulu itu takmir mimpi ya Pak, ya. Banyak semua ilham itu melalui mimpi. Termasuk Nabi Ibrahim ini kan juga awalnya dari mimpi. Dan juga saya lihat ada mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi dan keturunan ini, ya. Sampai dan mempunyai khasiat masing-masing, ya. Termasuk Nabi Yusuf yang bisa mentakbir mimpinya yang benar sampai nanti dia dewasa sampai apa tuh, itu benar-benar berjalannya daripada seperti mimpinya itu ternyata terjadi. Jadi kehebatan daripada orang-orang lalu yang memang diberkahi Allah itu nyata dari cerita-cerita itu Pak ya. Jadi saya cuma tertarik ke situ, bagaimana Nabi Ibrahim ini melakukan perjalanan dakwah yang benar-benar jauh. Ya. Kalau kita berbicara 1.000, 1.200, 1.100 itu Pak, dari sini kan ke Semarang Pak ya, kurang lebih ke Jawa Tengah ya. Ke Surabaya ya, sudah ya. Dengan pakai onta Pak. Ya Allah. Ya. 3.000. Ya. Jadi dari itu kan salah Nabi Ibrahim itu di Mesopotamia, ya, Irak ya sekarang ya, wilayahnya di sana. Berapa hebatnya dengan kalau kita lihat Jazirah Arab ini kondisi daerahnya itu kan, ya kalau sekarang sih ada jalan bagus Pak. Kalau dulu kan naik turun gunung kan. Berapa hebatnya memang orang-orang yang diberkahi Allah ini dengan ketahanan fisik, mungkin juga ada ilmu yang memang kita tidak tahu ya. Dan memang berarti Nabi dan Rasul itu tidak bisa kita pungkirin. Memang semuanya diberkahi Allah dan itu dilindungi Allah, diberi keberkahan, semuanya dimudahkan dalam segala macam cara dan yang melakukan apa. Dan kita bersyukur, ya. Insya Allah kita juga yang memang menjadi hambanya, keturunannya, insya Allah diberkahi Allah juga. Itu saja yang saya sampaikan, saya akan bertanya di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Soleh, luar biasa sekali. Betapa hebatnya para Rasul itu dulu. Baru Mekah Madinah saja, kita naik bis itu dari Madinah ke Mekah, naik bis saja 450 km seperti ini. Itu mereka itu dulu jalan kaki bersama onta. Apalagi Palestina sampai Mekah, itu perjalanan Ibrahim itu dari Palestina bersama Ismail. Luar biasa sekali. Memang semua kisah-kisah Rasul ini menjadi tadzkirah, pelajaran untuk diambil pelajaran. Terima kasih Pak Haji Soleh. Dan itu ilmunya tadi itu dari mimpi-mimpi. Nabi Yusuf bermimpi 11 bulan, 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Dia katakan kepada ayahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub mengatakan, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Nanti kamu
Mesir, lalu didudukkan di singgasananya. Luar biasa sekali betapa perjuangannya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya dari Yakub menghasilkan anak, lalu dari Yusuf kemudian nanti terus bapak sampai Isa tadi, seluruh rasul-rasul dari jalur Ishak. Terakhir Pak Haji Abadi sebagai musik penutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian pagi hari ini sangat detil tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Dari ayat 102 sampai 107 ini mengisahkan Ibrahim melihat dalam mimpinya menyembelih Nabi Ismail. Jadi sudah disebutkan 3 malam berturut-turut ditunggukan. Khawatir kalau mimpi ini bunga tidur. Jadi walaupun Nabi dia masih berprasangka baik, apakah benar perintah ini menyembelih putranya sendiri yang kategorinya didapat putra Ismail ini pada umur 83 atau 86 tahun, sedangkan istrinya Siti Sarah atau Siti Hajar tadi, Siti Hajar yang dikatakan hamba sehaya, tetapi julukan hamba itu adalah julukan umum, hamba Allah. Hamba Allah. Kalau ada sahayanya baru dia itu kategori yang mau dimerdekakan. Ternyata tidak dimerdekakan sebelumnya oleh Nabi Ibrahim. Dan itu sudah skenario Allah bahwa Siti Sarah tidak akan mengadakan keturunan karena memang sudah masanya menapus, atau ada juga yang katakannya mampus, lah expired. Ibarat ayam petelur, ayam pramuka yang tidak bertelur lagi, keras tapi mirip beraso ayam kampung. Nah begitu, ayam petelur. Ada juga ayam yang memang untuk dijual umur 40 hari. Kalau ayam petelur itu dipelihara sampai dia bertelur, habis masanya tidak lagi bertelur, jadi ayam pramuka. Ayam pramuka itu karena mirip pramuka bulunya. Itulah yang dijual amunah lebaran haji atau Idul Fitri. Nah, ketiga manusia ini, Ibrahim, Ismail, dan Siti Sarah, Siti Hajar, adalah julukannya manusia pilihan, integritas, yang ditunggukan 3 malam berturut-turut lagi, dan malam ketiga Nabi Ibrahim memberanikan diri untuk menyampaikan hal ikhwal apa yang ditemukannya dalam mimpi kepada putranya Nabi Ismail yang kala itu memang sudah meranjak dewasa. Karena Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu pada saat renovasi Ka'bah, Nabi Ismail sudah ikut. Nah itu dasarnya, sudah menjadi asisten Nabi Ibrahim. Ibaratnya itu lah tukang pembantu, gajinya sudah 100.000 kalau di sini, kalau tukang. Kalau Nabi Ibrahim itu 200 paling tinggi upah tukang, kira-kira begitu. Oleh karena itu Nabi Ibrahim menyampaikan ini kepada Ismail dengan hati-hati dan perasaan sedih, dan apa yang akan dijawab oleh Nabi Ismail ketika itu sudah disampaikan. Ternyata Ibrahim menyampaikan itu dan mendapat jawaban, kalau memang itu sudah perintah Allah, laksanakanlah wahai ayahanda. Insya Allah aku akan menjadi orang yang sabar dan menerima apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Ini juga disampaikan kepada Siti Hajar sebagai ibunya, orang suami istri, tetap itu disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar. Jawabannya pasti sudah menolak.
Masa anak yang semata wayang yang didapatkan bukan main. Kalau bukan kehendak Allah, innallaha fa'alun lima yurid, fa'alun lima yurid. Itu tidak akan terjadi. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau bukan karena Allah, tidak akan terjadi. Tetapi Allah itu kan Siti Maryam baik dagatik bapak lagi baca melahirkan. Apalagi Ibrahim walaupun sudah tua renta, kalau laki-laki itu masih Pak, kalau dia berjalan itu masih maini-maini, berjalan bertongkat masih maini-maini, itu bertanda masih bisa. Dinjolah gadis masih bisa. Ini bukan porno. Kalau ibu iya. Nah, akhirnya Siti Hajar yang tidak mungkin melahirkan tadi dan Nabi Ibrahim yang dikategorikan tidak mungkin lagi. Tapi itu kalau sudah kehendak Allah, fa'alun lima yurid. Kata yang macam bantayo, yang dah kata diadakan, yang ada dilenyapkan, kemudian diadakan lagi, itu sudah kuasa Tuhan. Jadi manusia tiga ini terintegritas. Tadinya Siti Hajar menolak, tetapi karena ini Nabi Ibrahim itu adalah sebagai pimpinan keluarga harus menurut. Jadi tadi yang nolak akhirnya jadi menerima. Terjadilah penyembelihan. Ketika ditempelkan karena mereka sudah sama-sama ikhlas dan Allah menghargai orang-orang yang ikhlas. Akhirnya apa kejadiannya? Allah memberikan rahmat dan mengganti Ismail tadi dengan kibas yang gemuk besar. Maka di sini dinyatakan di dalam surat ini Allah menerima karena kamu sudah ikhlas dengan perintah Allah. Jadi kalau Allah itu sudah memberikan semacam penghargaan kepada ketiga orang ini dengan tidak jadi menyembelih Nabi Ismail. Jadi taatnya diterima, dengan taatnya tadi Allah memberikan penghargaan kepada mereka ini sehingga tidak terjadi penyembelihan. Kesedihan yang dibayarkan di peluk mata tidak jadi menjadi rasa kebahagiaan. Inilah manusia pilihan. Kemudian ajaran kepada kita bahwa Nabi Daud pernah meriwayatkan bahwa satu keluarga itu paling tidak sekali setahun kalau mampu alirkan darah untuk kurban. Bukan harus digilirkan atau harus 7 orang. Tahun ini bapaknya, tahun depan ibunya. Tidak seperti itu. Kalau mampu sembelihlah kambing. Doa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah menyembelih 2 ekor kurban kambing. Yang pertama niatnya, satu ini aku sembelih untukku dan keluargaku. Sembelih satu lagi untukku dan umatku. Kalau Nabi sudah mencontohkan macam itu, ngapa kita nak nyaru badan kita dewe? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya itu kecuali benar-benar itu bisa dilaksanakan. Nah, ini juga semacam pelajaran yang sering saya sampaikan di sini, bahwa ibadah kurban itu adalah untuk orang yang hidup. Yang harus mendekatkan diri kepada Allah itu orang yang hidup. Kalau orang yang mati, tidak lagi ada kewajiban itu. Tetapi kalau kita memang sudah ada keinginan untuk mengambil karena dia mampu, 7 orang anaknya ditambah maknya tinggal 2 orang. Nah, duit yang duit kok tadi jangan alirkan darah, tetapi dimasukkan ke dalam jariah di masjid mana yang akan dalam pembangunan. Saya kira itu jangan lagi salah, sebab itu tidak lagi kewajiban orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal yang sudah kita sangat cintai, pencintaan kita itu bukan dialirkan dengan hewan kurban, akan tetapi dimasukkan dalam jariahnya sehingga nanti dia bisa menunjukkan ATM baik di akhirat. Nah, ini ATM aku dari anak aku, jariah.
itu akan lebih bermanfaat. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin Ustaz Nur ada tambahan. Baiklah Bapak Ibu rahimahullah, terima kasih atas waktunya. Ini ada permohonan doa untuk jamaah kita, Bapak Dr. Heru Herwanto yang akan diambil tindakan di Rumah Sakit Jantung Harapan kita di Jakarta, akan dioperasi jantung pada tanggal 1 April besok. Karena itu, ya, di Jakarta kita bersama-sama mendoakan beliau, mudah-mudahan diberikan kelancaran, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وآخرنا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس السلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حاسب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا عيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا منصور يا مقيم يا حي يا قيوم يا جد يا حي يا حد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا ولي يا خير الظاهر يا مقتدر يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك ملك الملك ذو الجلال والاكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضر يا نبي يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره. اللهم انا نسالك يا الله باسمائك الحسنى التي اذا دعيت بها اجبت واذا سئلت بها اعطيت. انا نسالك يا الله ان تشفي مرضى دكتور هيري، أن تشفي مرضاه لا شفاء إلا شفاء ولا دواء إلا دواء شفاء لا يغادر سقما ولا ألم برحمتك أرحم الراحمين. يا ميسر كل عسير يسر جميع أموره يسر جميع أموره أمور الدنيا والآخرة مع راحة لقلوبنا والصحة والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفر وحاضر وخليفة في أهلنا ومالنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. يا قهر يا غيث المستغيثين أغثنا 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 برحمتك أرحم الراحمين. اشفي مرضاه اشفي مرضاه اشفي مرضاه ويسر أموره ويسر أموره ويسر أموره برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا مجيب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه